है, लेकिन अगर अंदर जाएंगे तो शायद चलो हुन तुसी फिर अंदर जाओ ते कोई अपनी पसंद दी एक बकरी फड़ के लियाओ। चले जी, आप हिसाब से मुख्तलिफ है जी फैसलाबाद की साइड पे जाएंगे तो नफासत ज्यादा है जी जी। जंकी ਨਾਲ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬੱਕਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਦਾ ਮੂੰਹ ਮੱਥਾ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। अच्छा ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਕਰੀ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ रहता तो ये रहता है कि अपना मुंडा खुद तैयार किया का नाम क्या है? मूसा पंमा जी। है साडे मूसा दा पंमा जी। ਨਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤਾਰੀਫ ਉਸ ਟਾਈਮ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਨਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਮਾਰ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਭਤੀਜੇ ਨੇ जी अस्सलाम वालेकुम। जिवें कि तुसीं जानदे हो मैं तुहाडा अपना भरा अली संधू ते साडे चैनल दा नाम है सिद्धू गोट फार्म शादरा लाहौर। ते अज दी जिहड़ी वीडियो है बड़ी मज़ेदार होएगी क्योंकि साडे दोस्त साडे भाई बड़े प्यार वाले ओन भाई वालेकुम सलाम आए ने साडे कोल अज शो करन ते अपने चाचे ही बैठे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ओन भाई की हाल जे? अल्लाह का करम हमजा भाई, आप ठीक है? ओन भाई चानी हो गए हो तुसी यार। वो देख ले आजकल आपको पता है टाइम की कमी होती है हर बंदे के पास ही। नहीं यार भरावां वास्ते ते टाइम निकल आंदा है ना। टाइम है हाँ जी ये मेहरबानी हमें ये साढ़े वास्ते टाइम ही टाइम इन्हां कोल निकल आंदा, नहीं तो भाई बंदियां नूं ते गोलियां ही बड़ियां देंदे ने। तो कील भाई जब कहते हम पहुंच जाते हाँ जी मेहरबानी तुहाडी तुहाडियां जेहड़े तावां दा शुक्रिया। लो जी हुण असीं चले हां छत ते थोड़ा जिहा तकरीबन खाना खाण तो बाद ते फिर छत ते जाके शो करावांगे। ते अज असीं बनांगे ब्लॉगर ते भाई हरी होणगे साडे। आज मेरा इम्तिहान। हाँ जी अज इन्हां दा सही इम्तिहान जे। पूछता हूं तो अगे पिछे दे दुनिया नूं पुछ के जेहड़ा ना टेंशन च बेचारिਆਂ ਨੂੰ ਲਿਆਂਦੇ ਨੇ ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। हाँ जी नाल ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਉਹ ਹੈ ਸਾਡੇ ਮੁਨਸਬ ਨੇ ਚਾਚੂ ਹਰੀ। ਚਾਚੂ ਜੀ ਮੁਕਾਬਲਾ ਡਾਡਾ ਜੇ ਡਾਡਾ ਔਰ ਇਨਸਾਫ ਪੂਰਾ ਹੋਏਗਾ। ਠੀਕ ਜੀ। ਹੁਣ ਭਾਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਵਾੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਨੇ जी जी ਸਾਰੀਆਂ ਪਸੰਦ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ? बकरियां तो सारी अच्छी है, लेकिन अगर अंदर जाएंगे तो शायद ਚਲੋ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਅੰਦਰ ਜਾਓ ਤੇ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੀ ਇੱਕ ਬੱਕਰੀ ਫੜ ਕੇ ਲਿਆਓ। चले जी, आपको अपनी पसंद। ਲੋ ਜੀ ਹੁਣ ਭਾਈ ਚੱਲੇ ਨੇ। इधर जी माशाल्लाह बकरियां काफी हैं, लेकिन जो जी हमें समझ आएगी ये उस वो निकाल के चले नहीं पकड़ के लाएं जो आपको समझ आती है। हमारी समझ वाली बकरी अंदर खड़ी है। माशाल्लाह जी ਹੁਣ ਭਾਈ ਚੱਲੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਵਾਲੀ ਬੱਕਰੀ ਫੜਨ ਤੇ ਵੇਖੋ ਕਿਹੜੀ ਫੜ ਕੇ ਲਿਆਂਦੇ ਨੇ। ਲੋ ਜੀ ਬੱਕਰੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਏ ਨੇ ਉਹ। हमजा भाई ये है जी हमारी पसंद वाली बकरी। जी ये दरवाजा बंद। ਹੁਣ ਭਾਈ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮਲਕਾ ਚੂਜ਼ ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕਿ ਇਹ ਬੱਕਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਪਸੰਦ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਗੁਣ ਨੇ ਉਹ ਦੱਸਣ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਬੱਕਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਿਲੈਕਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੁਸਾ ਇਧਰ ये देखें जी, जी तो ਹੁਣ ਭਾਈ ਇਹ ਬੱਕਰੀ ਫੜਨ ਦਾ ਕੀ ਮਕਸਦ ਹੈ? ਕੀ ਕੀ ਇਹਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਸੰਦ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ? बेसिकली देखें मैं सबसे पहले ना नए देखने वालों को बता दूं, बकरी हर जू के हिसाब से मुख्तलिफ है। जी फैसलाबाद की साइड पे जाएंगे तो नफासत ज्यादा है। जी जी जंग की साइड पे जाएंगे तो रफनेस होगी, बाल जो है जी वो ज्यादा इनके जिस्मों के ऊपर जी मिलेंगे। जी जी पाकिस्तान वाली साइड पे बोन थोड़ी पतली मिलेगी, वैसे बकरी साफ मिलेगी। जी जी साहिवाल वाली साइड पे बकरों के गाटे शाटे अच्छे होंगे। तो जी। इलाका वाइज एक चेंजिंग है। जी ये बकरी चूज इसलिए की है जी, मुझे है पुरानी नस्लों का शौक, माशाल्लाह। पुराने रवे की जिसको कहा जाता है, ये कह ले मुंह माथा सींग जो है हमें बड़े पसंद है जी जी और ब्रीडिंग में बड़े करामद है। पहले ऐसी बड़ी बकरियां नजर आती थी वक्त के साथ साथ। जी जी आपको पता है हमजा भाई कानों का ट्रेंड चल गया और जी जी आजकल ओन भाई यही ट्रेंड चला है। तो एक बात मैं जो ओन भाई की के साथ ठीक है तो मैं करता हूँ इत्तेफाक। दूसरी बात ओन भाई जी गल सुनो मेरी, ए कन्न सिंह सानू सारा कुछ पसंद है, तुहानू भी पसंद है ते ओन भाई दुध दे मतलब तुहाडा की ख्याल है? देखें ये कान सींग मुंह जितना पसंद है ना, जी। अगर बकरी के नीचे दूध नहीं ना होगा तो उतना ही नापसंद होगा। हाँ जी ते ए दुध भी माशाल्लाह दुध दे लिहाज नाल भी है समझो कि बहुत अच्छी है। बहारां वाली बकरी है। अगर बकरी के पास मुंह कान सींग अच्छा है, दूध नहीं है, तभी बकरी रखने का फायदा नहीं। जी जी दूध बहुत अच्छा है जी लेकिन मुंह माथा सींग नहीं है, उसको आप फिर भी कहीं ना कहीं चला सकते हो। मसलन कि हर चीज ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨਾਲ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਟੁਰਨਾ ਪੈਂਦਾ टुरना पड़ता ਹੈ। है। ਐਂ ਜੀ ਇੱਕ ਸ਼ਾਇਦ ਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। लेकिन अगर मुंह माथा सींग कान अच्छे हैं जी और दूध की भी बकरी अच्छी है, फिर सोने पे सुहागा है। हाँ जी। अब देखें ना इसका सींग देखें कितना चौड़ा है। माशाल्लाह जी ये पीछे से कैमरा दिखाएंगे, आंखें जो बाहर की साइड पे उभरी हुई हैं। जी 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 ये हल्का सा जो ऊंचा माथा नजर आ रहा है, माशाल्लाह। पगों वाला, कोई टोपी, कोई कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। अब एक अच्छा। नजर ना अपने सारे माल पे भी मारे। ये देखें जी ये सारी बकरियां हैं, जी लेकिन सिलेक्ट ये इसलिए किया कि यार ये पुराने रवे वाली बकरी है। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਬੱਕਰੀ ਸਿਲੈਕਟ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈ ਹੀ ਜੇ ਭਾਣ
सान माशाल्लाह बकरी माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है। अच्छा। इसकी पट भी दिखाए ना जो आपके पास आई थी। ओन भाई है सामने पट खलोती है जेदी। अब ये मुझे ये नहीं पता कि किस बकरे से क्रॉस थी, लेकिन ओन भाई ए बकरी पिछों ही क्रॉस हो गई सी जेडी ए लेली आई है ना दी, जी जी ए पिछों ही क्रॉस होई आई सी ये एक मिनट दरवाजे पे हाथ जी। रखना, मैं आगे जी आगे जी दे दी हुन पट भी आन लगी, मावां तियां बाहर फिरन गियां। आ जाओ जी, एदी भी खैर है निकलन दो। ले आए हमजा भाई कैमरा इधर। लो जी हुन असी कैमरा लगा के पीछे पीछे चले इन्हां दे। अब ये देखें जी माशाल्लाह, अब पट देख के आपको आइडिया हो रहा है पट में भी इसने ऊंचा माथा डाला, माशाल्लाह। अच्छे डाले जी जी ब्रीडर और अच्छा दिया जाए तो और अच्छे से अच्छा स्टोरी जी। चाचू जी ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਏ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ? ਸਾਡਾ ਖਿਆਲ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬੱਕਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਦਾ ਮੂੰਹ ਮੱਥਾ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਕਰੀ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਨਜ਼ਰ ਆਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅੱਛਾ। ਔਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁੱਧ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਫੇਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੋਸਤੋ ਫਿਰ ਬੱਕਰਾ ਤੇ ਬੱਕਰੀ 'ਚ ਫਰਕ ਹੀ ਕੋਨੇ। ਜੀ। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਭਾਈ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਈ ਹੈ, क्या ਆ ਜਿਹੜੇ ਚੱਲੇ ਨੇ 2 ਨੰਬਰ ਵੰਡਿਆਂ ਵਾਲੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? बेसिकली इसमें मेरी राय ना थोड़ी मुख्तलिफ है। जी बात सही बंदे भी काम कर रहे हैं, जी। बाज आपको पता है बहते दरिया में हाथ धोने वाले हाँ जी हाँ जी तो सबसे बेहतर तो यही रहता है कि अपना मंडा खुद तैयार किया जाए। माशाल्लाह। लेकिन जो भाई मसरूफ है, मसरूफियत की वजह से अगर वो किसी पे यकीन कर रहे हैं जी। तो भाईजान ये है कि हम अल्लाह से दुआ करते हैं बंदा वंडा अच्छा ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਭਾਈ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਮੇਰਾ ਵੰਡਾ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਸਾਡਾ, जी जी ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਕਮੀ? नहीं माशाल्लाह अच्छा वंडा है ਅੱਛਾ ਵੰਡਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। जी ਤੇ ਹੁਣ ਭਾਈ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਮ ਅੱਜ ਕੱਲ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੌਰ ਚੱਲ ਗਿਆ ਏ, ਆਵਾਮ ਯੂਟਿਊਬਰਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮਸलन हमजा भाई आपको ना इस चीज का भी बताता हूँ, 99% यूट्यूबर ऐसे हैं बकरी फार्मिंग वाले जिन्होंने खुद ना बकरी रखी है ना ਉਹ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਚੀਜ਼ ਸੇਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। चीज सेल परचेज कर रहे हैं। हाँ जी। और 10 साल हो गए हैं उनको पता कख नहीं लगा। ਆ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਗੋਟ ਫਾਰਮਰ ਨੇ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰੇ ਨਵੇਂ ਫਸਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਜੀ ਜੀ ਉਹ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ 100 ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। 100 पे ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ 100 ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਰਾਹ ਚੋਂ ਇੰਜ ਦਾ ਡਿੱਗਦੇ ਨੇ ਵਿਚਾਰੇ, ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਵੀ अब ਜਾਂਦੇ ਨੇ। मेरा ना ये बेसिकली गोट फार्मिंग पैशन है। जी। मैं ग्रेजुएशन के बाद इस फील्ड को प्रॉपर ज्वाइन किया, बचपन से शौक करते आ रहे हैं। जी जी और ब्रीडिंग में मैं ऐसे दराज से माशाल्लाह लगा हूँ। जी मेरा मेल सलार था नहीं रहा ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ fortunately। ਪੂਰੇ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਭਾਜੀ ਮੇਲ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ। वो माशाल्लाह ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਭਾਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਤਕਰੀਬਨ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਮੇਰੀ ਪਹਿਲੇ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, जी जी ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਅੱਜ ਕਰੋਗੇ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ ਤੁਸੀਂ 4 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਆਏ ਸੀ। बिल्कुल आया था। ਉਸ ਛੱਤ ਦੇ ਜਾਨਵਰਾਂ 'ਚ ਤੇ ਹੁਣ ਛੱਤ ਦੇ ਜਾਨਵਰਾਂ 'ਚ ਕੀ जमीन ਫਰਕ ਹੈ? आसमान का फर्क है। ਕਿਵੇਂ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ। देखिए हमजा भाई बात बताऊं क्या, बंदा तब तक नहीं सीखता जब तक रगड़ा ना लगे। ਉਹ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਸਾਲ ਦੇਣ ਲੱਗਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ, ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ ਬਾਬਿਆਂ ਦੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰੋੜਿਆ ਤੂੰ ਕਿਵੇਂ ਗੋਲ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਰੋੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਠੁੱਡੇ ਖਾ ਖਾ ਕੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਭਾਈ ਤਕਰੀਬਨ ਅੱਜ ਤੋਂ 4 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਸਾਡੀ ਛੱਤ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਜਾਨਵਰ ਸਨ? 40-45 40-45 ਸੇ ਉਹ 40 ਜਾਂ 45 ਨਾਲੋਂ 10-12 ਚੰਗੇ ਨੇ ਕਿ नहीं? माशाल्लाह जाहिर बात है जी, क्वांटिटी कम की है तो क्वालिटी ऊपर ऑटोमेटिकली जाएगी। हाँ जी। तो ये है कि माशाल्लाह सुथरे जानवर हैं। ये ਅੱਛਾ हमारे ਹੁਣ ਭਾਈ ਬੱਕਰੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਆਏ ਹੋ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੀ, जी जी ਠੀਕ ਹੈ। ਪਿੱਛੇ ਰੋ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਤਕਲੀਫ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਤਿੰਨਾਂ ਬਰੀਡਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਸੰਦ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕ ਉਹ ਚੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ ਸਾਨੂੰ ਜੀ। ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਹੁਣ ਭਾਈ ਲੈ ਆਏ ਨੇ ਜੇ ਬਰੀਡਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਪੰਮਾ। ਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਨੇ ਆ ਕਿ ਕੀ ਖਾਸ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਆਪਣਾ ਸ਼ੌਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀ। ਇਹ ਵੇਖੋ ਜੀ, ਕੀ क्या बोल रहे हो आप? ये इसका नाम क्या है? मूसा ਪੰਮਾ ਜੀ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਮੂਸਾ ਦਾ ਪੰਮਾ ਜੇ। ਤੇ ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਭਾਈ 3 ਬਰੀਡਰ ਨੇ ਛਾਤੇ, जी जी ਇੱਕ ਪੰਮਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਅਸਵਦ ਹੈ, ਇੱਕ ਮਿੱਠੂ ਹੈ। ठीक है ਤਕਰੀਬਨ 6 ਦੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਹਾਈਟ ਹੋਏਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ? भाईजान 46 से ऊपर ही हो। 46 से ऊपर। और भाई तकरीबन 10 दिन पहले मैयर किया था इसे, 46 तो तकरीबन 47 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਵੇ। 46 भी कर ले तो बड़ी हाइट है। ਹੁਣ ਭਾਈ ਇਹਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਮੇ ਦੀ ਬਲੱਡ ਲਾਈਨ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਭਾਈ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ है। ब्रीडर सेलेक्ट करने की वजह ये है जी कि मुझे हमजा भाई ने बताया था कि ये लंगड़ा ब्लड लाइन माशाल्लाह जी। और सरगोदे आपको पता है आपके भाई की शादी हुई है, जी जी ससुराल भी जी मैं जी जाता रहता हाँ हूं। जी जी तो असद भाई जिनके पास लंगड़ा था के सारे बच्चे चले, जी तो मैंने बजाते खुद वो बच्चे देखे थे। मेरी बकरा मंडी टिकटॉक में भी एक नागरे की वीडियो बड़ी जी, वायरल जी। हुई थी, वो लंगड़े का बेटा था। तो जी। लंगड़े की नस्ल में एक मजबूती
खोपड़ मुंह माथे जी और खासकर बकरियों में दूध। गल बड़ी मजे वाली याद आ गई है ए साडे चाचू होरी भी कोल ने चाचू जी सामने आओ ओन भाई साडे को पहला ब्रीडर सी जिगर हाँ जी माशाल्लाह जिन्नी तिकर रखिया है ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੀਰਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ठीक है ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਰਕੇ ਸੇਲ ਇਹ ਲੈ ਲੈਨੇ ਆ ठीक है ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਸੀ ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਪਸੰਦ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਦੋਸਤੋ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਪਸੰਦ ਸੀ ਸਿਰਫ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ ਪਹਿਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 2 ਮਹੀਨੇ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾੜਾ ਸੀ ਤੇ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਚਾਚੂ ਹਰੀ ਵੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਰੀਫਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ ਹੁਣ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛੋ ਚਾਚੂ ਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਪੁੱਛਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਚਾਚੂ ਨੇ आपको यानी पहले क्यों नहीं पसंद था, अब क्यों पसंद है? ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਸੰਦ ਕਿ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਆਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਚਾਚੂ ਜੀ ਉੱਚਾ ਬੋਲੋ ਥੋੜਾ ਨਾਦੇ ਦੀ ਸਿਹਤ ਸਹੀ ਸੀ, ਜੀ ਦੇਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜੀਬ ਲੱਗ ਰਹੀ ਚਾਚੂ ਸਿਹਤ ਤੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਟੋਕਣ ਲੱਗਾ 1 ਮਿੰਟ ਸਿਹਤ ਤੋਂ ਨਸਲਾਂ ਪਹਿਚਾਨੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ ਨਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤਾਰੀਫ ਉਸ ਟਾਈਮ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਨਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਮਾਰ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਭਤੀਜੇ ਨੇ ਜ਼ਾਹਰ ਮੇਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਰ ਲਾਸ ਹੋਏ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਤਕਲੀਫ ਸੀ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਜਾਨਵਰ ਲਿਆ ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦੋਸਤੋ 1 ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਦੇ ਜਾਵਾਂ ਸ਼ੌਕ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਨ ਭਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ शौक और कारोबार में क्या फ़र्क है शौक में ये है जी, शौक में कारोबार में एक एक चीज का हिसाब किताब होता है, जी। शौक में हिसाब किताब नहीं होता। शौक जी जे पसंद है ते लेनी पसंद है लेनी। भाई ने बोला लेने का तो लेने का एन जी है ऐसे ही है। चाचू जी रेट दे मुतलक तुसी बकरी फेल कीती है ਹਾਂਜੀ ਉਸ ਵਕਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਿੰਗੀ ਸੀ, ਅਗਰ ਖਾਲੀ ਤੇ 170 ਦੀ ਮਹਿੰਗੀ ਸੀ। जी चाचू जी मेरी 1 मिनट गल सुनो बकरी खाली होए क्रास होए जो भी है जी। मलका किन्ने दी आई सी 2 ਲੱਖ ਤੇ ਆਈ ਸੀ। 2 ਲੱਖ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਆਈ ਸੀ ਇਹ ਬੱਕਰੀ ਔਨ ਭਾਈ ਸਾਨੂੰ ਪੈ ਕੇ ਘਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਪੂਸੇ ਛੱਡ ਕੇ 140 ਦੀ ਪੈ ਗਈ ਹੈ ठीक है ਅਸੀਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਦੱਸਨੇ ਪਏ ਆ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੇਚਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਨਵਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੱਸਦੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਦੱਸਨੇ ਪਏ ਆ ਹੁਣ ਭਾਈ ਇੰਨੇ ਦੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੈ नहीं नहीं ਸ਼ੌਕ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚਲੋ ਮਹਿੰਗੀ ਹੈ है जी। बाकी ये है कि हर किसी जी की चाचू जी। समझ, हर किसी का ਨਹੀਂ ਜੋ ਹੁਣ ਰੇਟ ਹੈ ਇਸ ਟਾਈਮ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਟਾਈਮ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਬੱਕਰੀ ਆਈ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਹੀ ਗਿਆ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਜੀ ਮਹੀਨਾ ਡੇਢ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਤਕਰੀਬਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ 21 ਦਿਨ ਲੋ ਜੀ 21 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਾਡਾ ਨਾਕਸ ਜਿਹਾ ਤਜਰਬਾ 21 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਚਾਚੂ ਹਰੀ ਮੰਨ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਬੱਕਰੀ ਠੀਕ ਹੈ ਯਾਰ 40-50 ਹਜ਼ਾਰ ਵੀ ਤੇ ਥੱਲੇ ਆਇਆ ਦੇਖੋ ਨਾ 40 ਅਗਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਗੱਪਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਲੋ ਜੀ ਹੁਣ ਸਾਡੀਆਂ ਗੱਪਾਂ ਛੱਪਾਂ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਵਾਈਂਡ ਅਪ ਕਰਨ ਦੀ ਤੇ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਓਨ ਭਾਈ ਕੋਲੋਂ ਸਾਡਾ जी जी ਓਨ ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਸ਼ੌਕੀਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਇੰਜ ਦੀ ਐਡਵਾਈਸ ਕਰੋ ਕਿ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਜਾਂ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਟਿਕਾ ਕੇ ਕਰ ਲੈਣ ठीक है। ਤੇ ਜਾਂ ਨਸ ਜਾਣ देखिए नया शौकीन को जब तक रगड़ा ना लगे, हमसे भी लोग, अब मैं यानी यूट्यूब चैनल चलाता हूँ, अब जी। मुझे बाहर से कॉल आती है जी। या 50 बकरियां चाहिए, 30 बकरियां चाहिए, जी जो पाकिस्तानी बैरून मुल्क रहते हैं जी, वो जी। देखते हैं गोरों को। हाँ जी बाहर के मुल्क ब्रीड एक जैसी है, जी, सैनन जी। है तो सारी एक ही साइज में आपको हाँ जी वो छोटियाँ ने मिलेंगी, बोर है तो अलहदा। जी बीतल ब्रीड में इलाका वाइज चेंजिंग है, जी, जी। इनके मुंह माथों में चेंजिंग है, जी तो ये नस्ल जो है वो उनका काम है दूध का और गोश्त का। जी। ये ना देखें ये आपने गोश्त के लिए रखी है, नहीं रखी, नहीं जी माशाल्लाह दूध के ਅਸੀਂ लिए ਤੇ भी नहीं रखी, जी, इनके जी। बच्चे ही पियेंगे दूध ਅਸੀਂ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਸ਼ੌਕ ਵਾਸਤੇ शौक के लिए। बस तो बीतल नस्ल से ऊपर कुछ नहीं है, गोरों को फॉलो ना करें, वो वक्त आएगा कि गोरे आपको फॉलो करेंगे। जी। आप मेडिकेशन में उनको फॉलो करें, डाइट प्लान में उनको फॉलो करें, जी जेनेटिक्स पे जो उन्होंने काम किया उसमें उनको फॉलो करें, जी जी लेकिन अपनी ब्रीड को सबसे ऊपर रखें और इस पे मेहनत करें। बीतल ब्रीड में अच्छे से अच्छा जानवर लें, जी, जी। एवरेज जानवर पे सर ना खपाएं, 10 की बजाय 2 ले लें, अच्छी ले लें। ਅਤਨ ਭਾਈ ਅੱਜ ਕੱਲ ਬੱਕਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਫੋੜੇ ਫਿੰਸੀਆਂ ਦਾਣੇ जी जी, ਇਹ ਕਿਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਨੇ ये बेसिकली टॉक्सिसिटी की वजह से भी निकलती जी है, तो उसके लिए ये है कि वनडे में टॉक्सिन बाइंडर होना चाहिए। ਨਹੀਂ ਜੇ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਟੌਕਸਨ ਬਾਈਂਡਰ ਪਾਉਂਦਾ ਪਿਆ हाँ ਫਿਰ ਵੀ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਇੰਜ ਦਾ ਇਲਾਜ ਦੱਸੋ ਹੁਣ ਭਾਈ ਅੱਜ ਤੱਕਰ ये वैसे ही है कि बंदा कोई मीठा नहीं खाता फिर भी शुगर हो गई, ਹਾਂਜੀ ये जीन्स में भी कुछ चीजें चलती हैं, जी जी लेकिन एहतियाती तदाबीर कुछ करनी चाहिए। काली ਨਹੀਂ ਕੋਈ जीरी, ਦੇਸੀ ਨੁਸਖਾ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ काली जीरी, काली मिर्च का आप कह लें कि पिसवा के पाउडर रख लें अपने पास, एक चुटकी रोज जानवर को दें। ਹੁਣ ਭਾਈ ਇੱਕ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਕਿ ਕੋੜ ਤੁਮਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਆਪਣੇ ਵੰਡੇ 'ਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ कड़वी चीजें देखिए बेसिकली उनमें शिफा है ਜੀ ਜੀ जी, कोड़तुमा वगैरह भी दें। ਲੋ ਜੀ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਟਾਈਮ ਆਉਣ ਭਾਈ ਦੀ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ अच्छा लेकिन अब जी, जी। वीडियो एंड होने से पहले ਹਾਂਜੀ जितने देखने वाले हैं वो भी कमेंट करके बताइएगा कि उनको भाई की बकरियों में सबसे अच्छी बकरी कौन सी लगी। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਭਾਈ ਹਰਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਿਲੈਕਟ ਮਲਕਾ ਤੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੀ ਰਾਣੀ ਹੈ
ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹੁਣ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਤੁਸੀਂ ਪੜੋ ਤੇ मैं एक बारी ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਾਣੀ ਲਿਆ ਕੇ ਵਿਖਾ ਦੇਣਾ। ये जी हमजा भाई की ਇਹ पसंद ਜਿਹੜੀ की ਸਾਡੀ बकरी है। ਪਸੰਦ ਰਾਣੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਾਡੀ। अच्छा आपको ये क्यों पसंद है ज्यादा? ਹੁਣ ਭਾਈ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਸੰਦ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਚ ਦੱਸੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, हाँ जी, ਮੱਥਾ ਇੰਜ ਉਂਜ नहीं मुंह कान सींग तो ਪਹਿਲੋਂ इसके माशाल्लाह ਸਭ ਤੋਂ प्यारे ਪਹਿਲੀ हैं। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੁਣ ਭਾਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਪਸੰਦ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਇਸ ਬੱਕਰੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆਇਆ ਸੀ ਇੱਕ ਬੱਕਰਾ ਸ਼ੇਰੇ ਲਾਹੌਰ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਸੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 3 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ। जी जी, एक ही बचा दिया है, ਇੱਕ ਹੀ ਬੱਚਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਨਰ, ਪਿਆਰਾ ਸੀ ਬੱਚਾ। बहुत जबरदस्त। ਹੁਣ ਭਾਈ ਇਹ ਬੱਕਰੀ ਆਪਣੀ ਨਸਲ ਨੂੰ ਦਾਗ ਨਹੀਂ ਲਵਾਉਂਦੀ। ਉਹਦੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਟੈਡੀ ਬੱਕਰਾ ਵੀ ਛੱਡ ਦੋਗੇ ਨਾ ਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਜ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੇਈਏਗੀ ਕਿ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਸਿਲੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਸਹੀ। पेट की साफ, ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਪੇਟ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਹੈ। ਦੁੱਧ ਇਸ ਬੱਕਰੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਝੂਠ ਮਾਰੋਗੇ ਓਨਾ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਸ ਬੱਕਰੀ ਦਾ ਗਿਆ ਸੀ ਬੱਚਾ ਮਾਰ ਸ਼ੇਰੇ ਲੋਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਡੇ ਚਾਚੂ ਵਾਲ ਕੈਮਰਾ ਮਾਰੋ, ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਚਾਚੂ ਵੀ ਦੇਣਗੇ। ਚਾਚੂ ਇਹਦੇ ਥੱਲੇ ਕਿੰਨੇ ਜਾ ਭਲੇ ਨੇ? ਸਾਰਿਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਇਹਦੇ ਥੱਲੇ ਤਕਰੀਬਨ ਹੁਣ ਭਾਈ ਇਹ ਬੱਕਰੀ ਨੇ 3 ਜਾ ਸਾਡੇ ਪਾਲੇ ਨੇ, ਉਹ 3 ਜਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਂਦੇ ਨੇ। 2 ਬੱਕਰੇ ਅਸੀਂ ਸੇਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਗੱਬਰ, ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਸੁਲਤਾਨ ਸੀ ਉਹ ਮਰ ਗਿਆ ਸੀ। ठीक है। ਤੀਸਰਾ ਇਹਦਾ ਬਰੀਡਰ ਹੈ ਅਸਵਦ, ਇਹਦਾ ਬੱਚਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜ਼ਾਰ ਭਾਈ ਨੇ। ठीक है। ਉਹ ਵੀ ਬੱਚਾ ਇਹਦੇ ਥੱਲੇ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬੱਕਰੀ ਸਿਲੈਕਟ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸੌਰੀ ਮਲਕਾ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਪੰਮਾ ਬਰੀਡਰ ਸਿਲੈਕਟ। जी जी ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਵਾਨਾ ਬਰੀਡਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। जी जी 2 ਮਿੰਟ ਲਈ ਜੀ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹ ਜੇ ਮੇਰੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਅਸਵਦ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕੰਨਾਂ ਦੀ ਚੜਾਈ ਵੀ ਵੇਖ ਲਓ, ਲੰਬਾਈ ਵੀ ਵੇਖ ਲਓ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਚਿਹਰਾ ਵੀ ਵੇਖ ਲਓ। ਹੁਣ ਭਾਈ ਸਿੰਘ ਵੀ ਵੇਖੋ। ਹੁਣ ਭਾਈ ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਸ ਬੱਕਰੇ ਦੇ ਪਿਓ ਦੀ ਮੈਂ ਇਸ ਬੱਕਰੇ ਵੱਲੋਂ ਵੇਖ ਕੇ ਨਾ ਤਕਰੀਬਨ ਇੱਕ ਰਾਤ ਸਾਈਵਾਲ ਲੰਘਾ ਕੇ ਆਇਆ ਵਾਂ ਇਸ ਬੱਕਰੇ ਦਾ ਪਿਓ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਭਲਾ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਬੱਕਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਆਂਡਲਾਂ ਵੇਖੋਗੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ, अलग है ਅਲੈਦਾ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੱਸਨੇ ਆ ਨਾ जी। ਤੇ ਗੋਰਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਦੋ ਬਦਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਮੇਲਿਆਂ ਦੇ ਚੂਈਆਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਚੂਈਆਂ ਨੇ, ਸੈਨਨਾ ਹੈ ਨੇ, ਮੈਂ ਮੰਨਣਾ ਵਾ ਜਿਹੜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਦੇਸੀ ਬੱਕਰੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਹਰ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਐਡਜਸਟ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੈਨਨ ਲਿਆਓ ਹੈ ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਚੋਕ ਭਾਓ ਉਹਦੇ ਥੱਲੋਂ 10 ਕਿਲੋ ਦੁੱਧ देवेगी। ऐसे देखें, अमृतसरी बीतल ब्रीड जितनी ना कोई बकरी दूध देती है, ना इनके बकरों जितने कोई बकरे बड़े बनते हैं, ना ही वजन उठाते हैं जी। वो ये बकरी के एतबार से किंग ब्रीड है। किंग ही है ना, बिल्कुल ऐसी ਇਹਦੇ है, ਨਾਲ ਨਾ ਕੋਈ ਸੈਨਨ ਰਲਦੀ ਹੈ, नहीं रलती। ना कोई टैडी रखती वो है। अपने मकसद के लिए गोरों ने कमर्शियल लेवल पे रखी हैं कि हाँ छोटी हैं, कम खाती, दूध ज्यादा, जी। ਤੇ ਗੋਸ਼ਤ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ वो ਹੈ। बोर की। ਤੇ ਇਹ ਵੇਖ ਲਓ ਜੀ ਸਾਡਾ ਬਰੀਡਰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਲਾਈਕ ਕਰਨਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਕੱਦਾਂ ਤੇ ਨਾ ਜਾਇਆ ਜੇ ਕਿ ਓਨ ਭਾਈ ਨੇ ਪਸੰਦ ਕੀਤੀ ਮਲਕਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ 41 ਇੰਚ ਕੱਦ ਦੀ ਏ, ਪੰਮਾ ਜਿਹੜਾ 47 ਇੰਚ ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ 42 इंच वाली कीती है ते नॉर्मल नहीं कद पे नहीं, मैंने देखनी है तुसी वो देखें वो ब्लड लाइन एक लंगड़ा लंगड़े के खानदान से 100 जानवर निकले भाई है साडे सारे घर दे जानवर जी जी अपनी अपनी पसंद है इसमें अपनी अपनी पसंद है जी। हुन ओ वेखो चाचू हरी बैठे ने हुन तुसी मेरी गल सुनो ਜਿਹੜੀ ਬੱਕਰੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅੰਦਰ ਸ਼ੇਰਾ ਪ੍ਰਿੰਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹੈ नहीं माशाल्लाह अच्छी पाट है ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਕੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਪੱਠ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਰਾਣੀ ਦੀਆਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਵੇਂ ਪੱਠਾਂ ਵਹਾਈਆਂ ਨੇ जी जी ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਡਿਸਲੈਕਟ ਕੀਤੀ ਹੈ नहीं अच्छी है ਚਾਚੇ ਹਰਾਂ ਦਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹ ਰਹੇ ਵੇ ਕਿ ਸਿੰਘ ਬਰੀਕ ਨੇ ਲੱਤਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਨੇ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਭਾਈ ਨੇ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਖੱਪ ਕੇ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਆ ਮੈਂ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ ਵਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਚੋਪੜੀਆਂ ਵੀ ਤੇ ਦੋ ਵੀ ਮਿਲਣ ਹਾਂਜੀ ऐसे ही ਹੁਣ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੱਕਰੀ ਹੈ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲੀ ਉਹ ਸੀ ਪਰਚੇਜ਼ ਕੀਤੀ 25000 ਦੀ ਹਾਂਜੀ ਉਸ ਬੱਕਰੀ ਦਾ ਸਾਡੇ ਦੋਵਾਂ ਵੀਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਰਜ਼ਵਾਨ ਗੁੱਜਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਦੇਣ ਲੱਖ ਸਵਾ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਮੈਂ ਲੱਖ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਤੀ 1.25 ਲੱਖ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲੈਣ ਦੀ ਜਿੱਦਣ ਉਹ ਬੱਕਰੀ ਆਈ ਸੀ ਉਦੋਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਐਡੀ ਚੰਗੀ ਨਿਕਲ ਆਏਗੀ ऐसे ही है ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਫਲ ਮਿਲਿਆ बिल्कुल ਹੁਣ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਚਾਚੂ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਚਾਚੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਅਗਰ ਉਹ ਬੱਕਰੀ ਤੁਸੀਂ ਮਲਕਾ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹਦੀ ਜੋੜ ਨਹੀਂ ਉਹ ਬੱਕਰੀ ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕ੍ਰਾਸ ਹੋਈ ਹੈ ਸੂਕ ਅਗਰ ਉਹ ਮਲਕਾ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਉਸਤਾਦ ਮੰਨ ਲਾਂਗਾ ਯਾਰ ਫਿਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਆ ਸਾਡਾ ਗਈ ਬੱਚਾ ਹੈ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਪਰ ਉਹ ਮਲਕਾ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ ਨਾ ਦੁੱਧ ਵੱਲੋਂ ਚਲੋ ਜੀ ਅੱਜ ਟਾਈਮ ਤਰੀਕ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ ਤੀਸਰੇ ਗਵਾਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਭਾਈ ਆ ਗਏ ਨੇ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਪੱਠ ਨੇ ਸੁਣਾ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਮਲਕਾ ਨੇ ਸੁਣਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ
ਤੇ ਜਿੱਥੋਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਦੋਵਾਂ ਵਾਰੀਆਂ ਚਾਚੂ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਤੀਸਰੀ ਵਾਰੀ ਇਹ ਵਾਮ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਵਹਾ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਬੱਕਰੀ ਕੇ ਇਹ ਉਹ ਸ਼ੇਰਾ ਪ੍ਰਿੰਟ ਉਹ ਵਾਮ ਕਮੈਂਟਾਂ 'ਚ ਦੱਸੇਗੀ ਕਿ ਇਹ ਬੱਕਰੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹ ਜੋ ਹੁਣ ਭਾਈ 4 ਦੰਦ ਜੇ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਪੰਮੇ ਕੋ ਕ੍ਰਾਸ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਇਸ ਬੱਕਰੀ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵਾਮ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ ਇਹ ਬੱਕਰੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਥੱਲੋਂ ਥਾਂ ਚੜਿਆ ਲਵੀਂ ਤੇ ਹਰ ਪਾਸੋਂ ਬੱਕਰੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨੇੜੇ ਆ ਕੇ ਵਿਖਾ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਭਾਈ ਕਿਹੜੇ ਅੱਖ ਦੇ ਰੰਗ ਦੀ ਹੈ ਖੱਟੀ ਅੱਖ ਅੱਖੋਂ ਮੇਂ। ਲੋ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚਾਲ ਚੱਲਣ ਵੇਖ ਲਓ ਇਹ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵੀ ਦੱਸ ਦੇ ਲੋਕ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਦੇਣ ਦੋਨਾਂ ਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਹੈ। ਕਮੈਂਟ ਇਹ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੋਣਾ ਹੈ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਹੜੀ ਚੰਗੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਮਲਕਾ ਵਾਲੇ ਦੇ थे मलका जो मैंने सिलेक्ट की थी हाँ जी, वो वो।